This call is now being recorded. Hi students, today we are discussing about session 6 of UNIT-2 straight lines. So we just recap what are the things we have discussed in the previous session. So in the previous session, we discussed about slope point form of a straight line, right? Slope point form, okay, you know that one, that is y minus y1 is equal to m into x minus x1, okay. So that is the slope point formula we have discussed, and we have done some problems on slope point formula. So if they are given slope and point x1 y1, then we have found the equation of straight line. If they are given angle of inclination, then first we have to find slope, and then we have to use this formula to find equation of straight line. Our basis mele we have done some problems, and we have discussed about assignment questions and multiple choice questions. Now in this session we are going to discuss about 2-point form of a straight line. 2-point form means ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we are discussing about 2 point. That means they are given 2 points, x1 y1 ಮತ್ತೆ x2 y2 ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ how can we find the equation of straight line, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then problems on that formula, and then assignment questions and some multiple choice questions we are going to discuss. So directly we move on to the 2-point formula of a straight line. 2-point form of a straight line. So the equation of straight line in 2-point form andre, here you can observe they are given 2 points. Okay, x1 y1 is the 1 point and x2 y2 is the another point. So they are given 2 points. Equation of line passing through the point x1 comma y1 and x2 comma y2, that is given by y minus y1. Okay, so ಆ ಒಂದು y1 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ y minus y1 is equal to y2 minus y1. ಈ y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. Okay, so that is the formula for equation of line in 2-point form. Andre equation of a straight line passing through the 2 points x1 y1 and x2 y2. This is the 1 point x1 y1 and this is the another point x2 y2. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, generally you know this, what is this one anta, this is slope. Okay, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Even if they are given 2 points, we can find slope and then substitute here, and then also we can solve the equation. ಆ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Directly we can substitute y2 y1 x2 x1 and then simplify ಮಾಡಿ we have to find the equation of straight line. So the same equation can be write like this also. ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. So we can write like this also. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ y2 minus y1, ಈ y2 minus y1 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು x minus x1 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1 ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ we can directly write like this. ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. So y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ಆಗುತ್ತೆ into x minus x1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್, ಇದು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. m is equal to tan theta is the one formula for slope. Another formula, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ how can we find slope? m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್,
ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು y1 ಅದು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ದ equation of straight line passing through the points x1 y1 and x2 y2 is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x1. Okay, that is the formula. So based on that we have to solve the things. So we have some note regarding this equation of straight line. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ x1 y1 ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ x1 y1 is a one point and this x2 y2 is the another point. Then this is the mid point. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಈಸ್ x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ x1 ಮತ್ತೆ ಈ x2 x1 plus x2 divided by 2 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, then y1 plus y2 divided by 2. So that is the midpoint formula of a line joining 2 points. x1 y1 ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, x2 y2 ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಮಧ್ಯದ ಬಿಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. Now we are directly moving on to the problems here. Find the equation of the line passing through the points 1 comma minus 2 and minus 3 comma 2. So they are given 2 points. We are clearly seeing that one. They are given 2 points. ಅವ್ರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾವು x1 y1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದನ್ನ ನಾವು x2 y2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x1 y1 and this one we will write it as x2 y2. Okay, so this point is x1, that is 1, y1 is minus 2, x2 is minus 3 and y2 is 2. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು given what are the 2 points they are given, x1 comma y1, that is 1 comma minus 2. Okay, they are given these 2 points. So x1 is 1 and y1 is minus 2. Then x2 is minus 3, then y2 is 2. So ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Then we have to write the equation of straight line. So equation of straight line passing through the points x1 comma y1 and x2 comma y2 is given by, okay, so the equation of straight line passing through 2 points, that is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. Okay, that is the formula we are given here. Okay, so y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. ಈಗ ಏನೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ y1 here? y1 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, y1 is minus 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 2 ಬರೀರಿ, minus 2 ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then what is y2? y2 ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, so that is 2 ಇಲ್ಲಿ. Then y1 minus 2 ಇಲ್ಲಿ. Then what is x2? x2 is minus 3, x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 3. Then x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ x ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 2, y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2, y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 2, x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 3, x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1. ಇವನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can observe y minus of y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು minus 2 ಬರ್ದಿದ್ವಿ. y1 in the place of y1 we have written minus 2. Then here in the place of y2 we have written 2. In the place of y1 we have written minus 2. In the place of x2 we have taken minus 3. In the place of x1 we have written 1. And here also in the place of x1 we have written 1. Okay, so y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 2 ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 minus of minus 2. Then x2 minus 3, y1 is 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ, x1 is 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 1. Then x minus x1 ಅಂದ್ರೆ that is x minus 1. Then if you simplify this, what you get, y
minus of minus, you know this, ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದೀವಿ, ಈ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. then 2 into 1 is 2 ಆಗುತ್ತೆ. then here also same thing, 2 into minus of minus ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. then 2 plus 2, what is that, 4. then minus 3 minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 4. that's what we have taken into x minus 1 ಆಯ್ತು. okay, then what we do here, ಇಲ್ಲಿ 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, e4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, the remaining answer is minus 1. okay, so 4 divided by minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ it remains with minus 1. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. that is y plus 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. minus 1 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, minus 1 ಇಂದ x ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, minus 1 ಇಂದ minus 1 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. so minus 1 into x is minus x. okay, minus 1 into x is minus x, and then minus into minus plus, then 1 into 1 is 1. so minus 1 ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ minus 1 into x minus x, then minus into minus plus 1 into 1 is 1 ಆಯ್ತು. then if you simplify this, what you get here, it is y plus 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ minus x ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus x ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ minus x to this side. okay, then we will shift this plus 1 to this side, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. minus x ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, plus x ಆಗುತ್ತೆ. okay, then plus 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ, x ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, then plus 1 ಇರೋದು minus 1 ಆಗಿದೆ. then ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ y plus 2 ಇದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. okay, so they are same thing. then if you simplify that, x plus y 2 minus 1 is 1, that is equal to 0. so therefore x plus y minus 1 equal to 0 is the required equation of the straight line. okay, so ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದು, x plus y minus 1 equal to 0. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, we have taken 2 ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ x1 y1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, x2 y2 ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. we know the equation of straight line passing through the points x1 y1 and x2 y2 is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. ಹಾಗಾಗಿ y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2, y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2, y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2, x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -3, x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. then simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the equation is x plus y minus 1 equal to 0. so that is the required equation of the straight line. same problems, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, there is no difference at all. okay, points will be different ಅಷ್ಟೇ. so find the equation of straight line passing through the points 2 comma -3 and then -3 comma 5. okay, so they are given this one here, so this is x1, this is y1, and this is x2, this is y2. they are given that one. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, they are given x1 y1 equal to -2 comma 3 and x2 y2 is -3 comma 5. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋ ಡೇಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ x1 is -2, y1 is 3, x2 is -3 and y2 is 5. then we have to write the equation of straight line. equation of straight line passing through the points x1 comma y1 and x2 comma y2 is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. okay, that is the formula we are given. y2 minus y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1.
Now we have to substitute the values. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. y1 is what? 3. Then what is y2? y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ. y2 is 5. Okay, so okay, 1 minute, maybe okay, problem -2, 3 ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. We can take this as -2 plus 3. That is the problem I have taken. -2 plus 3. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ y1 ಏನಾಗಿದೆ +3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ y1 is +3. Then here y2 is 5. Then y1 is 3. Then x2 is -3. Then x2 is -3. Then x1 is -2. And here also x1 is -2. ಅವನ್ನ ನಾವು ಆಯಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. So what we get? y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3, y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5, y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3, then x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -3, x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Here also x minus x1 ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ -2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So if you simplify that, what you get? y minus 3 is y minus 3, and here 5 minus 3, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತೆ -3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 5 minus 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. then minus of minus plus side, minus of minus, ಈ minus of minus plus ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -3 plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -3 plus 2 ಏನು? -1. and here also minus of minus ಏನಾಯ್ತು? plus ಆಯ್ತು. so that is x plus 2. so y minus 3 is equal to 5 minus 3 is 2. -3 minus of minus is +2. So -3 plus 2 is -1. And here it is x plus 2. So if you simplify this, what you get? y minus 3 is equal to 2 divided by -1 ಅನ್ನ ನಾವು -2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು into x plus 2. So next step ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ -2 ಇಂದ x ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅಗೇನ್ ಈ -2 ಇಂದ +2 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so if you done that one, what you get? y minus 3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, there is no change. y minus 3 ಹಾಗೆ ಇದೆ. then -2 into x, -2x ಆಗಿದೆ. minus into plus, -2 2s are 4. okay, -2 ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. then ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಗೇನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, x ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? x ಮೈನಸ್ ಇದೆ. x ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೊಂದನ್ನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ -4 ಅನ್ನ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್? -2x ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +2x ಆಗುತ್ತೆ. -4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, -2x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, +2x ಆಗಿದೆ. -4 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, +4 ಆಗಿದೆ. then plus y minus 3 ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. if you simplify that, what you get? 2x plus y plus 4 minus 3 ಏನದು? 1. 4 minus 3 is 1. so that is equal to 0. therefore 2x plus y plus 1 equal to 0 is the required equation of the straight line. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2x plus y plus 1 equal to 0. So as usual, x1 is -2, y1 is 3, and x2 is -3, y2 is 5 ತಗೊಂಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get this is the required equation of the straight line. Okay, now we move on to another problem here. Problems on 2-point form of a straight line. So find the equation of median through B in a triangle with vertices a -1, 2, b -3, 4, and c 7, -8. So what they are asking here? They are asking to find the equation of the straight line. Equation of the straight line ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿ ಇಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯನ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಿಯರ್. Okay, so this is the triangle I have taken here. Then I will take this point A. This is the point A. So point A is what? Point A is minus 1 comma 2. Point A. Then what is this one? This is point B. What is this point? Minus 3 comma 4. Then this is the point C, that is 7 comma minus 8. So ನಾನೀಗ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟು ಮೀಡಿಯನ್. ಈ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಜನರಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಈ ಬಿ ಇಂದ ಡಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಧ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಯನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ -3,4 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಇದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ, ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ -1,2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ -3,4 ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ 7,-8. ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ನಾನು ಡಿ ಅನ್ನ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಬಿ ಇಂದ ಡಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಏನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆರಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋದು. ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋದು. ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. Okay, so what we take here x1 y1 and x1 x2 andre illi idu x1. Okay, so we will take x1 y1 adu point a idu -1,2. then x2 y2 idu point c idu alli 7,-8 ಆಗುತ್ತೆ. so x1 -1, y1 2, x2 7, y2 -8 ಅವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. you can see x1 is -1 we have taken, x2 is what 7 plus 7, x1 plus x2 divided by 2. similarly what is y1? y1 is 2, then y2 is -8 divided by 2. x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. so x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1, x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7, then y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 and y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -8. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get midpoint of a and c. so that is what we are getting, -1 plus 7, that is 6 divided by 2, then 2 -8 ಅಂದ್ರೆ -6 ಆಗುತ್ತೆ. 2 -8 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ -6 divided by 2. then you know that 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? so 2 1s are 2 3s are, then here 2 1s are 2 3s are, but ಇಲ್ಲಿ minus ಇರೋದ್ರಿಂದ -3 ಬರುತ್ತೆ. so therefore we get the midpoint of a and c. a ಮತ್ತೆ c ಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? bd ಆಗುತ್ತೆ. okay, so d is the midpoint. this is the point for midpoint. d is equal to 3, -3, that is the midpoint.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರೋ ಮೀಡಿಯನ್ ಬಿ ಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬಿ ಡಿಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಸ್ -3, 4 ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಡಿ. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 3, -3. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಬಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ -3, 4. ಅದನ್ನ ನಾವು x1, y1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ y1 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x2 ಮತ್ತೆ y2. x1 is 3, y1 is 4, then x2 is 3, y2 is -3 ಆಯ್ತು. then we have to take equation of straight line. ನಾವೀಗ b ಮತ್ತೆ d ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆ, ಆ ಒಂದು ರೇಖೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ x1 y1 and x2 y2. equation of straight line passing through x1 y1 and x2 y2 is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. So that is the thing you know. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೆನ್ y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, y1 ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, y2 ಏನಿದೆ -3, ದೆನ್ y1 4, ದೆನ್ x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -3 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4, ದೆನ್ y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -3, y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4, x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3, x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -3. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, +3 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ x -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ x +3 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೌ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ y -4 is equal to -3 -4. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. -3 -4 ಏನಾಗಿದೆ, -7 ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ 3 + 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು x +3. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, -7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಇದೆ, ಇಂಟು x +3 ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ 6 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ -7 ಇಂದ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ, ಆ 6 ಇಂದ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 6 ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆ 6 ಇಂದ y ಮತ್ತೆ -4 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ -7 ಇಂದ x ಮತ್ತೆ 3 ಅನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6 ಇಂಟು y -4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -7 ಇಂಟು x +3. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 6 ಇಂಟು y 6y minus 6 4s 24 is equal to -7 into x -7x, then minus into plus -7 3s 21. 6 ಇಂದ y ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6y ಬರುತ್ತೆ, -6 ಇಂದ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಬರುತ್ತೆ, -7 ಇಂದ x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -7x ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ -7 ಇಂದ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ -7x -21. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ x ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ x ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ -21 ಅನ್ನು ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ -7x ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +7x ಆಗುತ್ತೆ. -21 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +21 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, -7x will comes to this side, it become +7x, +6y ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, -24 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, -21 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ +21. ಇವೆರಡಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಯಾವ್ದು, -7x comes to this side, so it becomes +7x. -21 comes to this side, that becomes +21. Simplify ಮಾಡಿ, you get 7x plus 6y. 21 minus 24 is what? -3. So 7x plus 6y minus 3 equal to 0 is the
required equation of the median, straight line of a median. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಬಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನೇ ಆಗಿರೋದು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ -3,4, ಡಿ ಅನ್ನ 3,-3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನು, ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 2,7 on it having center 5,4. okay, so find the equation of a diameter. Diameter ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸ. ಆ ಒಂದು ಏನು ಕೇಂದ್ರದ, ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 2,7 ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ 5,4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಸರ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್, ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸರ್ಕಲ್ದು ಸೆಂಟರ್ 5,4 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 2,7, ಅಥವಾ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2,7 ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2,7 ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಸೆಂಟರ್ 5,4 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ದು ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇವನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವ್ರೇನಾರ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕಿರೋದು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. 2,7 ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 2,7 ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ 5,4. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು 2,7, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ 5,4. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ x1 y1 is 2,7. okay, this is x1, that is 2, this is y1, that is 7, and this is x2, that is 5, this is y2, this is 4. ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x1 y1 x2 y2 ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, equation of straight line passing through the points x1 y1 and x2 y2 is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. That is the formula we know. So in the place of y1, what we substitute, y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಹಾಕಿ, then y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿ, 4, y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7, again x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 and x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2, x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2. ಆಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. y minus what is y1 7, then is equal to what is y2 4 minus what is y1 7 divided by what is x2 5, what is x1 2 into x minus what is x1 2. ಜಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಆಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ y minus 7 is equal to 4 minus 7 ಏನಾಯ್ತು, -3. 4ರಲ್ಲಿ -7 ಕಳೆದ್ರೆ -3 ಬರುತ್ತೆ. 5 minus 2 ಏನಾಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತೆ 3 ಇದೆ, 3 1s 3 1s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, -1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. y minus 7 is equal to -1 into x minus 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, -1 into x minus 2 ಆಯ್ತು.
then minus 1 ಇಂದ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ minus 1 into x, minus 1 into x minus x, then minus 1 into minus 2, minus into minus plus, minus 1 into 2 is 2, 1 into 2 ಅಂದ್ರೆ 2, minus into minus plus side. Again ಇಲ್ಲಿ minus x ಇರೋದ್ರಿಂದ minus x ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ shift to this side. Okay, so minus x ಅನ್ನ shift ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that will comes to this side, minus x will comes to this side. Okay, minus x ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, minus x ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು plus x ಆಯ್ತು. Then y plus y ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, minus 7 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, plus 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು it has become minus 2. ಇದು minus 2 ಆಯ್ತು, ಇದು plus x ಆಯ್ತು. y minus 7 ಹಾಗೆ ಇದೆ. So x plus y minus 7 minus 2 ಏನಾಯ್ತು ಅದು minus 9. Therefore x plus y minus 9 equal to 0 is the required equation of diameter. ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಅವರು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬರೀರಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗನಲ್ ಬರೀರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ diameter of a circle passing through the point 2,7 and 5,4. ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. x1 y1 2,7 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, x2 y2 5,4 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get x plus y minus 9 equal to 0 and that is the required equation of the diameter. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್, ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ a minus 1 comma minus 2, b 3 comma 4, c 1 comma 2 and d 2 comma minus 1 and find the equation to the diagonal bd. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಬಿ ಡಿ ಡಯಾಗನಲ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಬಾಹುಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಯಾಗನಲ್. ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, that is minus 1 comma minus 2. Then this is point B, that is 3 comma 4. This is point C, that is 1 comma 2. And this is point D, that is 2 comma minus 1. Alva ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. A is minus 1 comma minus 2, B is 3 comma 4, C is 1 comma 2, D is 2 comma minus 1. ಅದು ಚತುರ್ಭುಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟು ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಬಿ ಡಿ. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗನಲ್ ಕರ್ಣ ಹೇಳಿತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಬಿ ಇಂದ ಡಿ ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ಣ ಹೇಳಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ, ಈ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಡಯಾಗನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 3, 4 ಇದೆ, ಅದು x1 y1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು 2, -1 ಇದೆ, ಅದು x2 y2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಡಯಾಗನಲ್ ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಡಯಾಗನಲ್ ಎ ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ x1 y1, ಇದನ್ನ x2 y2 ತಗೊಂಡು ಆಗ ಎ ಸಿ ಡಯಾಗನಲ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಈಗ ಬಿ ಡಿಗೆ. ಸೊ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3, 4 ಅದನ್ನ x1 y1, ಡಿ ನಲ್ಲಿ 2, -1 ಅದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಗನಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, a -1 -2, b 3, 4, c 1, 2 and d 2, -1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಆಗ 3, 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ 2, -1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ x1 y1 is 3, 4, x2 y2 is 2, -1 ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ we have to write the equation of straight line passing through the points x1 y1 and x2 y2 is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by
x2 minus x1 into x minus x1. ಸೊ ಏನೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು? y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4, ದೆನ್ y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1, y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4, x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2, ದೆನ್ x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3, then here also it is 3. ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಾ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ y minus y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 is equal to y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1, y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4, x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2, x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 into x minus 3. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, now if you simplify this, what you get? Y minus 4 is equal to -4 minus 1. What is that? -5. -4 minus 1 ಏನಾಯ್ತು? -5 ಆಯ್ತು. then 2 minus 3 ಏನಾಯ್ತು? -1 ಆಯ್ತು into x minus 3 ಉಳಿದಿದೆ. ಓಕೆ, so y minus 4 is equal to -1 minus 4 is -5, 2 minus 3 is -1 into x minus 3 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 5 divided by 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? 5 ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ y minus 4 equal to 5 into x minus 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 5 ಇಂದ x ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 5 ಇಂದ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. y minus 4 is equal to 5 into x, 5x, 5 into -3, -15. 5 ಇಂದ x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5x ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ -5 into 3 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 5 into 3 is 15 ಆಯ್ತು. ಸೊ x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಈ y ಮತ್ತೆ -4 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಪ್ಲಸ್ y ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -y ಆಗುತ್ತೆ. -4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ 5x ಪ್ಲಸ್ y ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ -y, -4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ +4, -15 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ 5x -y -15 +4 equal to 0. If you simplify this, 5x minus y minus 15 plus 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? -11 is the required equation of diagonal BD. ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಬೇಕೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ಸೇಮ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 5x minus y minus 11 equal to 0 is the required equation of diagonal ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ BD ಕೇಳಿದ್ರೆ B ಮತ್ತೆ D ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. AC ಕೇಳಿದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ C ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ. ಆ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮೀಡಿಯನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮೀಡಿಯನ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯನ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಯಾಗನಲ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ here also same thing, they are given find the equation of straight line passing through the points x1 y1 x2 y2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಫೈಂಡ್ ದ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ x1 y1 ಇದು x2 y2 ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. Then find the equation of median through C in a triangle with A 2, 1, B -1, 3, C 2, -5. C ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. C ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ C ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ A B C ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ C ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ D ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ A ಮತ್ತೆ B ಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, D ಬರುತ್ತೆ. C D ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. C ಇರುತ್ತೆ, D ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 3 ಆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ 2, 2. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಲ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಲ್ದು ಸೆಂಟರ್ 2, 2 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 3 ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿ. ದೆನ್ ದ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ A 3, 2, B 2, 3, C 1, 1 and D 3, -2. Find the equation of diagonal BD. ಸೇಮ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ನೀವು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ.
ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಬಿ ಡಿ ಇದೇನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಅನ್ನ x2 y2 ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, these are the problems. You can do it yourself as a assignment problems. Now we discuss two multiple choice questions. So slope of the given line y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 is. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಪ್? ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ನಾವು ಜನರಲಿ ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? m ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ m ಕೂಡ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್, y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ಕೂಡ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿ? ಸಿ ಏನಿದು? ದಟ್ ಈಸ್ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. That is slope is equal to m, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So both a and b ಎರಡು ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನೊಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. Then equation of the 2-point form is, 2-point form equation ಈ ತರ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಇದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು? y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ y2 minus y1 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ divided by x2 minus x1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore this is also the equation of 2-point form. ಅದೇ ತರ ಇದೇ equation ನ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. So therefore it is true. Okay, so we just summarize what are the things we have discussed now. So in this session we discussed about 2-point form of a straight line, problems on 2-point form, assignments and multiple choice questions. So in the next session we are going to discuss about general form of straight line. So what is general form? It is ax plus by plus c is equal to 0. So that is the general form. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು y is equal to mx plus c, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ x by a plus y by b equal to 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ x by a plus y by b equal to 1. Then slope intercept form. Slope intercept form ಯಾವುದು? y is equal to mx plus c. Then intercept slope point form. Slope point form ಯಾವುದು? y minus y1 is equal to m into x minus x1. Then ಇನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು 2-point form. 2-point form ಅಲ್ಲಿ y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. This is 2-point form. Next we are discussing about general form of straight line. Okay, then ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, x intercept ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, y intercept ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then we will solve some problems, assignment questions and multiple choice questions. So that is what we are going to discuss in the next session. So thank you for watching this session. Thank you very much.